नमस्कार मु आपण समस्त को ओडिया एकेडमी को स्वागत जनाऊँगी। आज आम सत्यवादी सबुज और प्रगतिवादी साहित्यर किछि प्रश्न और तार उत्तर विषय रे आलोचना करिबा। यह पूर्वरु जदि आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहेले प्रथमे चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। प्रश्न नंबर 101 हायरे उत्कल भूमि प्रकृति सुंदर मंदाकिनी सम नदी शिव समगिरी यह मानसिंह क्यों कवितार अंश? यह मानसिंह महानदी रे ज्योत्स्ना विहार कवितार अंश। प्रश्न नंबर 102 पाखरे थांता रस कविता चिर यौवन प्रणय गीता प्रेयसी गांता चुम्बतीमुख पुरंता बुक यह क्यों कवितारू आनीत? यह तरुण कविर आशा कवितारू आनीत। प्रश्न नंबर 103 मायाधर मानसिंह रचित भ्रमण कहानीर नाम कौन? मायाधर मानसिंह रचित भ्रमण कहानीर नाम पश्चिम पथिक। कमलायन काव्यर नायक नायिका किए? कमलायन काव्यर नायक कमल और नायिका करुणा। निद्रित भगवान कविताटी मानसिंह क्यों संकलन रे रही? निद्रित भगवान कविताटी मानसिंह जीवन चिता संकलन रे रही। क्यों प्रबंध रे मानसिंह सबुज कवि मानंकु तिरस्कार करिसंती? परम धर्म प्रबंध रे मानसिंह सबुज कवि मानंकु तिरस्कार करिसंती। धरावतरण कविताटी क्यों कविता ग्रंथ रे रही? धरावतरण कविताटी हेमशस्य कविता ग्रंथ रे रही। मानसिंह रचित सनेट धर्मी कविता संकलनर नाम कौन? मानसिंह रचित सनेट धर्मी कविता संकलन नाम क्रूस। छांदसिक कवि भावरे किए परिचित? छांदसिक कवि भावरे राधामोहन गणनायक परिचित। राधामोहन गणनायक विश्व जीवन पथे कविताटी क्यों महापुरुषों को अवलंबन करी रचित? राधामोहन गणनायक विश्व जीवन पथे कविताटी गोपबंधु दास महापुरुष को अवलंबन करी रचित। 111 नंबर प्रश्न पशुपक्षी को नहीं रचित गणनायक काव्यर नाम कौन? पशुपक्षी को नहीं रचित गणनायक काव्यर नाम पशुपक्षीर काव्य। मु देखिबी एठी बसी सेई चित्र आगरु जा देई नाही देखा। मु लेखिबी एठी बसी सेई काव्य आगरु जा होई नाही लेखा। यह क्यों संकलन रु आसीच? यह सूर्य और अंधकार संकलन रु आसीछि। यार लेखक राधामोहन गणनायक। राधामोहन गणनायक क्यों कविता ग्रंथ पाई केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले? से सूर्य और अंधकार कविता ग्रंथ पाई केंद्र साहित्य एकेडमी पुरस्कार पाइथिले। रूपायन कविता संकलनर कवि किए? रूपायन कविता संकलनर कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी। 115 नंबर प्रश्न ओडिया साहित्यर प्रथम गद्य कवितार नाम कौन? ओडिया साहित्यर प्रथम गद्य कवितार नाम चतुर्थी। चतुर्थी कवितार कवि किए? चतुर्थी कवितार कवि श्री प्रताप सेन। 117 नंबर प्रश्न 1935-36 बेलकू क्यों धारा ओडिया साहित्य रे प्रवेश करिथिला? 1935-36 बेलकू प्रगतिवादी धारा ओडिया साहित्य रे प्रवेश करिथिला। 118 नंबर प्रश्न
ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ କେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ? ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାହିତ୍ୟ ମାର୍କ୍ସ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନେଇଥିଲେ। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାର ନାମ ଆଧୁନିକ। ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା 1936 ମସିହା ମେ ମାସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଡ଼ଜାତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ ପାଇଁ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା? ଗଡ଼ଜାତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ ପାଇଁ କୃଷକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ପାଇଥିଲା। ଘିନୁଆ କେଉଁ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର? ଘିନୁଆ ଶିକାର ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର। ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅର୍ଥ ଓ ପରିମାର୍ଥର ଲେଖକ କିଏ? ଅର୍ଥ ଓ ପରିମାର୍ଥର ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନିଖିଲ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ନିଖିଲ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘ 10 ଏପ୍ରିଲ 1936 ମସିହାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନିଖିଲ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ନିଖିଲ ଭାରତୀୟ ଲେଖକ ସଂଘର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି କାହାର? ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ। ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି କବିତାର ଲେଖକ କିଏ? ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି କବିତାର ଲେଖକ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ ହେଉଛି ପାଥେୟ। ଏହା 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗୀତିନାଟ୍ୟର ସ୍ରଷ୍ଟା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଏକମାତ୍ର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ କ'ଣ? ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରଚିତ ଏକମାତ୍ର ଏକାଙ୍କିକାର ନାମ କାକ ଓ କୁକୁଟ। କାକ ଓ କୁକୁଟ। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା କେଉଁ ସଂକଳନରେ ରହିଛି? ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି କବିତା ପଲ୍ଲିଶୀ ସଂକଳନରେ ରହିଛି। ଧର୍ମର ମନ୍ଦ ଖୁଆଇ କରିଛ ଭାଇ, ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଚିରଦିନ ମଜ୍ଗୁଲ। ଅଫିମ ନିଶାରେ ଖୋଲି ସେ ନପାରେ ଆଖି, ତମେ ଶୋଷ ତାର କୁକୁର ଜୀବନ ଫୁଲ। କେଉଁ କବିତାର ଅଂଶ? ଏହା ସର୍ବନାଶର ପଥେ କବିତାର ଅଂଶ। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ କବିମାନଙ୍କୁ ପଲାୟନପନ୍ଥୀ ଓ ପଦ୍ମଭୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ ସବୁଜ କବିମାନଙ୍କୁ ପଲାୟନପନ୍ଥୀ ଓ ପଦ୍ମଭୋଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବାଜିରାଉତ କାବ୍ୟ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ବାଜିରାଉତ କାବ୍ୟ 1941 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କାହାକୁ କୋଟି କଙ୍କାଲ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟ କୋଣାର୍କକୁ କୋଟି କଙ୍କାଲ ଭଗ୍ନ ବୁକୁର ସ୍ତୂପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ? ପ୍ରତିମା ନାୟକ କବିତାଟି ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆନିତ। ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ? ମାଟିଆ ବୁରୁଜର ଜହ୍ନରେ ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ପ୍ରତିଫଳିତ। ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାକୁ କିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି କବିତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ସଚ୍ଚି ରାଉତରାୟଙ୍କ କବିତାକୁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କବିତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମୋର ଛାପା ବହି,
ଯେତେବେଳେ ଛୁଅଁ ଛୁଅଁ ନୂଆ ମଣିଷର ଛାତି, ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ଜାତି, ତାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ରୂପ ପାଏ କବିତାରେ ମୋର। ତୁମେ ମୋର ଛପା ବହି, ଯେତେବେଳେ ଛୁଅଁ ଛୁଅଁ ନୂଆ ମଣିଷର ଛାତି, ଏହି ପୃଥିବୀର ସବୁ ମଣିଷ ଜାତି, ତାର ପ୍ରତିଟି ଖବର ରୂପ ପାଏ କବିତାରେ ମୋର। ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏହା ରାଜଜେମା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚି ରାଉତରାୟ। ନବୀନ ଯୁଗର ତରୁଣ ଜାଗାରେ ଜାଗ ବନ୍ଧନ ହରା, ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଗୀତଟିର କବି କିଏ? ଏହି ଉଦ୍ବୋଧନୀ ଗୀତଟିର କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୃତ୍ୟୁର ଜଲେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଲେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, ଏହା କେଉଁ କବିତାରୁ ଆନିତ? ଏହା ଝରରେ ରୁଧିର କବିତାରୁ ଆନିତ। ମୃତ୍ୟୁର ଜଲେ ପହଁରି ପହଁରି ତୋଲେ ଯେ ତୋ ଲାଗି ରକ୍ତ କଇଁ, ଏହା ଝରରେ ରୁଧିର କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତନୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ କିଛି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। 1939 ପ୍ରକାଶିତ ରକ୍ତଶିଖା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁ ଦୁଇ କବିଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ? 1939 ପ୍ରକାଶିତ ରକ୍ତଶିଖା କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ସଚି ରାଉତରାୟ ଓ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। କହ କହ କେଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକତି କରି ହାରି ହୁରି ଗୁହାରି, କହ କହ କେଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକତି କରି ହାରି ହୁରି ଗୁହାରି, ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଏହା ଜାତୀୟ କବି ବାଞ୍ଛାନିଧିଙ୍କ ରଚନା। କାରଖାନା, ଖଲାବାଡ଼ି, ଖାଦାନ, ବାଗାନ, ଏକ ହୁଅ ତୁ ଭାରତ ଜନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ। କାରଖାନା, ଖଲାବାଡ଼ି, ଖାଦାନ, ବାଗାନରେ ଏକ ହୁଅ ତୁ ଭାରତ ଜନତା ସଂଗ୍ରାମର ମଇଦାନରେ, ଏହା କେଉଁ କବିଙ୍କ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ? ଏହା ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କ'ଣ? ମନମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନର ନାମ କୋଟି କଣ୍ଠେ। କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ କେଉଁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଝଙ୍କାରରେ ନିୟମିତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ? କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀ ଜଟାୟୁ ଛଦ୍ମ ନାମରେ ଝଙ୍କାରରେ ନିୟମିତ କବିତା ଲେଖୁଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ କବି କିଏ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି କିଏ? ଅଗଷ୍ଟ 15 ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଜଙ୍ଗଲି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ କିଏ? ଜଙ୍ଗଲି ଗଳ୍ପର ଲେଖକ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ।